to all the attendees and panelists attending today's online classes organized by ASAP Kerala. The session scheduled for today is Ratio Analysis Part 4 of the subject Business Mathematics. The session will be handled by Professor Venkatakrishnan H., who is an Assistant Professor in Conspi Academy of Management Studies, Trivandrum. He is an MBA holder from IIM Kozhikode on Strategy and Finance, and having more than 23 years of industrial experience and teaching experience in BFSI sector and educational institutions as well. Previously, he was an Assistant Vice President in retail and corporate banking sectors at various locations in New Delhi, Chennai, Palakkad, etc. On behalf of ASAP team, I welcome Professor Venkatakrishnan for handling the session. Also, attendees, please note, you may use a Q&A option for raising your queries. I repeat, Q&A options for raising your queries, which will be attended in between the session. Also, you're requested to maintain a classroom decorum. On this note, we may start our session. Over to you, sir. Yeah, very good afternoon and good evening, students. Hope you remember we have given one homework problem. So, hope you remember this question. The question, Anna. Hope you remember those who have attended the previous sessions. So, just to have a glance of this, I am just putting it again. So, the total sales, all credit sales of RBC Limited are 6,40,000. And those who have attended the session and got the answers can post their answers in the chat. I will also do the work in the Excel sheet. So it has a gross profit margin of 15%, current ratio 2.5 times, and the firm's current liabilities are 96,000, inventories are 48,000, and cash rupees 16,000. Assume a 360 day a year. Determine the average inventory to be carried out. Average inventory, yeah, very good. Answer very good. And rupees 40 by the firm. If an inventory turnover of 5 times is expected, determine the average collection period. The opening balance of debtors is 80,000. So, this is the inventory turnover. Inventory turnover. What is inventory turnover? What is inventory turnover? Inventory turnover is nothing but COGS divided by average inventory. So, let me, any problem? Please stop sharing the screen. Stop sharing the screen. We will move to the Excel sheet and we will do that. Yeah, 1,08,800 on the കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1-2 പേർക്ക് 72 days. Very good. So people are working. Very good. Yeah. Now let me see. Let us find out the COGS from the question. So let us find out. Hope you are able to see the screen. Let us find out the COGS from the question. Okay. COGS എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Cost of goods sold നമ്മൾ അന്നേ കണ്ടതാണ്. Cost of goods sold is nothing but opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock ആണ് cost of goods sold. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. സെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആദ്യം എടുക്കുക. സെയിൽസ് എത്രയാണ്? 6,40,000. So 6,40,000 sales I have written here. Yeah, sales minus gross profit is also COGS. Very good, very good. Type very good. So gross profit at 15% gross profit 15% ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പോലെ ഡേറ്റ എടുത്ത് പോവാം. എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ മാക്സിമം ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. So this one problem ചെയ്തു clear ആവുന്നില്ല. No, attend this, carefully attend this session. So this one into 15%. So it is 96,000 is the gross profit. So when you deduct this gross profit from the sales, you will get the COGS. So COGS is equal to ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. Doubts എല്ലാം എഴുതി വെച്ചേക്കുക. Then we will, after answering all these things, we will. So
നമ്മളിപ്പോ COGS കണ്ടുപിടിച്ചു 5,44,000 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, COGS കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്, ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി കണ്ടുപിടിക്കണം. COGS കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇൻവെന്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ 5 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. സോ ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി. വാട്ട് ഇസ് ദി ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി? ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി ഫോർമുല എന്താണ്? ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി ഫോർമുല എന്താണ്? നമ്മള് എന്താ COGS, നമ്മുടെ ഈ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ ഫോർമുല എന്താണ്? ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ that is equal to COGS divided by average inventory അല്ലെ, COGS divided by average inventory. അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ COGS ഡേറ്റ ഇല്ലേ? COGS എത്രയാ? ഡേറ്റ ഉണ്ട്. Then എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 5 ടൈംസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Can't we find out what is the average inventory? So average inventory is nothing but this amount. ഞാൻ ഇവിടെ 5 എന്ന് എഴുതാം. So is equal to this amount divided by this amount. So average inventory is 1,08,800. So is that clear, students? ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്തിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡേറ്റ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. യാ, വെരി ഗുഡ്. യാ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ ആയി. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതിൽ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ഡേറ്റ വേണ്ടത്? ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് into 360 ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അതല്ലേ. സോ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരിയഡ് ഫോർമുല is equal to എന്താ പറയാ? ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 360 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്താ? ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. വൺ സെക്കൻഡ്. ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഗോ സ്ലോലി. ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ്? 80,000. സോ ഞാൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നൗ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് സിസ്റ്റമിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പതുക്കെ നോക്കാം. ഇപ്പോ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് അറിയണം. അപ്പോ ഫേം ഹാസ് എ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് 96,000 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻവെന്ററീസും ക്യാഷും വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററീസും ക്യാഷും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറന്റ് അസറ്റിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. കറന്റ് അസറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കറന്റ് റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നൗ ലെറ്റ് us see കറന്റ് റേഷ്യോ. ഡേറ്റ വൈസ് എടുക്കാം. കറന്റ് റേഷ്യോ is 2.5 times. Current ratio is 2.5 times. Okay, very nice. Current ratio 2.5 times. Now current liability given in the question. Current liability, ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി 96,000. അതേഴ്സ് പേഷ്യന്റ്ലി ലിസൺ. 96,000 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കറന്റ് റേഷ്യോ. അപ്പോ ഇവിടെ കറന്റ് റേഷ്യോ ഫോർമുല എന്താണ്? കറന്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ 2.5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? കറന്റ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി is 96,000. So current asset is equal to current asset എത്രയാ? 96,000 into 2.5. That is 2,40,000. വെരി ഗുഡ്. കുറെ പേര് ആദ്യമേ ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടായിരുന്നു, കുറെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. സോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പോവാ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നും നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് എന്താണ്, അത് എവിടെയാ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് പോവാ. അത്രേ ഉള്ളൂ.
റേഷ്യോ അനാലിസിസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത്ര ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി പോയാൽ മതി. ഈ റൂട്ടിലാണ് പോകേണ്ടത്. 10 റൂട്ട് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഏത് റൂട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. അത് റൂട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. വേറെന്താ ഉള്ളത്? കറണ്ട് അസറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ? നൗ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് അല്ലെ? ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് 4 ടൈംസ് എന്ന് എവിടെ കണ്ടു? 4 ടൈംസ് എന്ന് എവിടെ കണ്ടു? 4 ടൈംസ് അല്ലല്ലോ. ആരോ ഒരാൾ 4 ടൈംസ് എന്ന് അടിച്ചു. ഓക്കെ, ഫൈൻ, കെയർഫുൾ. ഫൈൻ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോ അതിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ എന്തുണ്ട്? ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റ് എത്രയാ? 2,40,000. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ, ഞാനായിട്ട് പുതിയതായിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. 2,40,000. പിന്നെ എന്താ? ഇൻവെന്ററീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെന്ററീസ് എത്രയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഇൻവെന്ററീസ് ഇറ്റ് ഈസ് 48,000 ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ കൊടുത്തത്? ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ക്യാഷ് എത്രയാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? 16,000. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്നും വേറെ ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ദിസ് വൺ പ്ലസ്. So is it 1,76,000 is closing balance of debtors? Everybody got the same answer? Anybody has a different answer? Please go through this and carefully look into the steps. Yeah, very good, very good. A lot of people have got good answers. Very good. Yeah. Now closing balance of debtors കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, ബിക്കോസ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട്. ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ്? ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതോ data is here, is equal to this data plus closing balance data that divided by 2. So it is 1 lakh. Yeah, 1,28,000. Yes, 1 lakh bracket ഇടാത്തതുകൊണ്ട് അത് മറ്റേതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 1,28,000 നമ്മുടെ ആൻസറുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് മുകളിൽ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഡെറ്റർ എത്ര? 1,28,000 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്. ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്താണ്? ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനായിട്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഡേറ്റ. സോ ദിസ് വൺ 1,28,000 into 360 divided by 72 days. Yeah, very good. 70. So a lot of students have got it. Very good. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ. എക്സാമിനും നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരട്ടെ. വെരി ഗുഡ്. കറക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ്. ആൻസർ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിലായിരിക്കും. സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണോ, നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണോ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? പീരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ ഡേയ്സ് ആണ്. ഇതും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഹോപ്പ് ദ ആൻസറിങ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു യു. So I'm not wasting the time. Let us move on to, you might have seen these answers. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. 1,08,800 ആണ്. 8,000 അല്ല, 800 ആണ്. I'm sharing it. Wait, students. So 1,08,800 ആണ്. Here. Close. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതെല്ലാം steps ആണ്, just for a viewing purpose. Okay, this is clear. And now finally the answer is like this.
72 days. So a lot of students have got it correctly. Very good. So let us move on to the next ratio, which are profitability ratios. So നിങ്ങളുടെ BCom ലെവലിൽ profitability ratiosനും importance ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ്, എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിൽ വരിക, എന്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡു സം പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു, അതായത് സാർ റേഷ്യോസ് ഇന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇഫ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് വി വിൽ ഡു ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നൗ let us understand what are profitability ratios. So listen to me carefully. Your doubts, keep it yourself. At the Q&A session, I will clear one by one. It measures the management's overall effectiveness as shown by returns generated on revenue from operations and investments. So, ഏത് മാനേജ്മെന്റും അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ അവരുടെ റിട്ടേൺസിനെ നോക്കിയാണ് പോകുന്നത്. ഏത് ആൾക്കാരെ റിട്ടേണോ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാതെയോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ നോർമലി ഏത് ആൾക്കാരും പ്രോഫിറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ്, അവർ ബിസിനസ് മോട്ടീവ്സ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ്. അതിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നമ്മളുടെ സാധനത്തിന് പ്രൈസിങ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എത്രയാ പ്രോഫിറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ എങ്ങനെയാ പല സ്ട്രാറ്റജിയും ബിസിനസ്സിൽ എടുക്കുന്ന പല സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. അത് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും, അതാണ് പഠിക്കുന്നത്. There are various types of profitability ratios: gross profit ratio, operating profit ratio, operating ratio. Operating ratio-നെ വേറൊരു പേരുണ്ട്, operating cost ratio എന്നും പേരുണ്ട്. We will deal with that. And net profit ratio. These are all major profitability ratios. ഇതല്ലാതെ കുറെ ratios കൂടെ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ്, which we call it as return on assets, return on equity, return on investments, then dividend payout ratio, then earnings per share ratio. ഇതെല്ലാം other profitability ratios എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റേഷ്യോസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത സെഷനിൽ, നാളത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ അത് കാണും. Now, let us understand what is GP ratio or gross profit ratio. It is found out to determine the efficiency with which the production or purchase operations and selling operations are carried on. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഓപ്പറേഷൻസും ആ പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസും എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. അപ്പൊ ഏത് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയും സെയിൽസിനെ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. സോ ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ മൈൻഡിൽ സ്ക്രീൻ വരേണ്ടത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡേറ്റ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രേഡിംഗിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഫിക്സഡ്. നൗ what is the importance of this ratio? It is a basic indicator of profitability and assists the firms in fixing the prices for product or service. Yes, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലോ ഒരു സർവീസിലോ എന്താ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, എത്രയാ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഈ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും. ഹയർ ദ റേഷ്യോ, more efficient the production and purchase management. So companies needs to fix the prices. അപ്പോൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഷ്യോസ് കമ്പനിക്കും മാനേജ്മെന്റിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ആ പ്രൈസ് ഫിക്സിംഗിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റിംഗ് ടൂൾ ആണ് ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, വൺ ഓഫ് ദ ടൂൾ. Now let us understand what is operating profit ratio. So operating profit ratio basically determines the operating performance, overall operating performance. ബിസിനസിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്കെടുക്കും. ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. വി വിൽ ലേൺ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, അതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. ഇതാണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100
നെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ്. ഇതെല്ലാം ഈ 4 റേഷ്യോസും കുട്ടികളെ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, നമ്മൾ കുറെ ഫോർമുല നമ്മൾ എന്താ 2:1, 3:1 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറെ എല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കുറെ എല്ലാം ഡേയ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് പ്യുവർലി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ റേഷ്യോസും അതാത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസേഴ്സ് ആർ വിത്ത് യു. Operating profit is equal to nothing but net profit plus non-operating expenses minus non-operating income. Here we are trying to go from back to front. Back in the front-ilottu പോകുന്നു. അതാണ് operating profit. Now let us understand what is non-operating. Sir, non-operating expense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? One of the best example for non-operating expense is interest expense on long-term debt. ലോങ് ടേം ഡെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ പർച്ചേസസും അതിൽ നടക്കുന്ന സെയിൽസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുക. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസ് അതെല്ലാം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരും. അതിൽ ഒന്നാണ് പിന്നെ പഴയ സാധനം ഇൻവെന്ററി സ്റ്റോക്ക് ലോസ് ആയി പോയി, പഴയ സാധനം ഡ്യൂ ടു ഒബ്സലസൻസ് അതിന്റെ ചെലവ്, അതും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ റുട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻസ്. നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ഓപ്പറേഷൻ മൈനസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. വാട്ട് ആർ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം? നമ്മൾ വേറെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ കിട്ടുന്നതെല്ലാം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്നും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്നും പറയുന്നു. ഇവിടെ നേരെ ഉൾട്ട നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വി വിൽ മൂവ് ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. സോ ഹയർ ദ റേഷ്യോ മോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Hope you are clear up to this, students. Now let us understand what is operating ratio or operating cost ratio. It measures the relationship between operating cost and revenue from operations. ഈ revenue from operations നെയാണ് net sales എന്ന് പറയാറ്. സോറി, NE sales അല്ല, net sales ആണ്. Please note it down. Net sales ആണ്. So it helps the firms to determine the operational efficiency with which പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എലമെന്റിനെ നോക്കിപ്പോയി, ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നോക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഫേം എങ്ങനെയാ തന്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക? മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കോസ്റ്റ് മാത്രം. പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റാണ്. ഞാൻ അന്ന് ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതെപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കുക. ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് യു ക്യാൻ സെൽ. അതർവൈസ് യു ഷുഡ് ബി എ ലീഡർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് വെയർ യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രൈസ്. അതർവൈസ് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രൈസ് കൊടുത്ത് ഒരു സാധനവും ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കൂ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ നോക്കും, ആമസോണിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇബേയിൽ നോക്കും, ഇബേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ ചോയ്സി ആയിട്ട് പലതും പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ റേഷ്യോയിലാണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ. അപ്പോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് plus purchases plus direct expenses minus closing stock is operating expense, cost of goods sold. Operating expense endana other admin and selling and distribution expenses. So administration charge ഉണ്ട്. because ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിനെ ജോലിക്ക് ഇരുത്താതെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അവന്റെ സാലറി കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സാധനം സെയിൽസ് നടത്തണ്ടേ? അപ്പൊ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ? പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയോ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റിസർച്ച് നടത്തും, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്, അതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് രണ്ടിലും വരും, COGS-ലും വരും, ഇവിടെയും വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല കോസ്റ്റ്, ഇന്നെല്ലാം അഡ്മിൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം മെയിൻ ആയിട്ടും വരാത്തത്, വൺ ഈസ്
ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ്, അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ലോങ് ടേം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോങ് ടേം ലോൺ എടുത്തു, അതിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അത് ഇതിൽ വരത്തില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്. ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ്, ബിക്കോസ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ടാക്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ അത് രണ്ടിനെ കണക്കെടുക്കാറില്ല. ലോവർ ദ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, അതാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്, നോക്കൂ സ്റ്റുഡൻസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫേംസ് ഉണ്ട്. വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ, പെപ്സി, കോക്കക്കോള. പെപ്സി നോക്കൂ, എത്ര കൊല്ലമായിട്ടാ 10 രൂപയ്ക്കും 12 രൂപയ്ക്കും അതേ ബോട്ടിൽ വിൽക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു പെപ്സിയുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മേ ബി അവരുടെ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ 1 രൂപയുടെ താഴെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 1 രൂപ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനില്ല. അപ്പോൾ അവര് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് 1 രൂപയും പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലും. അപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താലാണ് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റേഷ്യോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. Hope you understood the example. Thank you. Now let us move on. Now net profit ratio. Finally, net profit ratio. In this profitability ratios, net profit ratio. It measures the relationship between net profit and net sales. Appo net profit and net sales തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. It is used to determine the overall profitability due to various factors such as operational efficiency, trading on equity, etc. So കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസിയും ട്രേഡിംഗ് ആൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയാം. ട്രേഡിംഗ് ആൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും രണ്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ സോൾവെൻസി, ലോങ് ടേം സോൾവെൻസി റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ ഡെറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റിനെയും കാട്ടിലും വളരെ കുറവാണ്. One of the main reason is there is a tax benefit in this one. അതാണ് ഇതിലുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഹയർ ദ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ടു വിസ്റ്റാൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ്. യെസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ 2-3 മാസം ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ബിസിനസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് റീ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കയ്യിൽ വേണ്ടേ? കോസ്റ്റ് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ബിസിനസ്, അല്ലെ? സോ അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. One of the important point to note on all the ratios is that everything denominator numerator ഇവിടെ എല്ലാ ന്യൂമറേറ്ററും നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. COGS include എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഓ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ഈ ഫോർമുല. Now let us do one question. So write down this question. We will do this question and then slowly understand each ratios. Hope the concepts are clear. Any doubts you can ask and then we'll progress on doing this question. So please write it down. Side by side write it down. Question നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ആൻസേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. So that others can also. After writing this page, you let me know. I will give you the information. Yeah, one is finished. Others, some more, so that I can move on to the next page. Yeah, so it's very simple. Yeah, very good. Now, yeah, good. Now, please note it down. Please note it down these numbers. Particulars amount ആണ്, numbers ആണ്. Careful ആയിട്ട് note down ചെയ്യുക. So it is not like a balance sheet or something. It is purely particulars amount on. So carefully note it down.
രണ്ട് സൈഡും ടാലി ഒന്നും ആവത്തില്ല. ജനറൽ ഡേറ്റ ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം. സോ കെയർഫുള്ളി നോട്ട് ഡൗൺ ഓൾ ദ ഫിഗേഴ്സ്. Completed. Wow. Very good. Very speed. Question complete angle. Then I will do it on the Excel sheet and then we will slowly step by step എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Yeah. Please write it down. Please write it down. നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഐറ്റംസ് എഴുതുമ്പോൾ particular item comes, whether it comes in trading account, whether it comes in profit and loss account, whether it comes in the balance sheet, which side ആണ്, ലയബിലിറ്റി ആണോ അസറ്റ് ആണോ, അതുപോലെ P&L ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിൽ ധാരണ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ then I think your 50% of the work is over. 50% of the work is over. So അത് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ആ പരിശീലനം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാംസിൽ വളരെ ഈസി ആയി. യു വിൽ നെവർ മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. യാ വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 6,000 ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു എസ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ. കറക്റ്റ് ദാറ്റ് വൺ. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ്. സോ ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. പെട്ടെന്ന് എഴുതുക സ്റ്റുഡൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാലോ. So that we can move ahead with doing the question answers. Two more people if completed, then I will move on. Yeah. So I think a lot of people have completed. Very good. Fine. So I will move on with the Excel sheet to get the solutions on. Very good. പുതിയ ഷീറ്റ് എടുക്കാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് COGS is gross profit. No, gross profit is equal to sales minus COGS. Is it correct? എല്ലാവർക്കും ഈ ടേം മനസ്സിലായല്ലോ? Is it 40%? ഓ, ചിലവര് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. വളരെ വളരെ ഗുഡ്. വെരി ഗുഡ്. For purpose of others, I will do this one. From next one, I won't do it. I will just explain this. Okay. So people are very smart. Now,
COGS. അപ്പോൾ COGS എന്താണ്? COGS nothing but opening stock. ഞാൻ ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് എഴുതിയാണ്. ഞാൻ എമൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി 1 lakh തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 1 lakh പ്ലസ് പർച്ചേസസ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? പർച്ചേസസ് 23 lakhs അടുത്ത് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 23 lakhs. എക്സാമിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതണം കേട്ടോ. 23 lakhs. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എത്രയാ തന്നിട്ടുള്ളത്? 2 ഇൻവേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈറ്റ് ഇൻവേർഡും കാരേജ് ഇൻവേർഡും. അത് രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1,60,000 plus 40, that is 2 lakhs. 2 lakhs and then minus closing stock. What is the closing stock? Closing inventory 2 lakhs. 2 lakhs. So I will enhance the. I'll try to enlarge. Hope somewhat people can see this. അപ്പോൾ ഇതാണ് COGS. So COGS amounts comes to $23 lakhs. Identification of expenses are most important. Minus 2 lakhs. So it is 24 lakhs. COGS കിട്ടി. Sales data undo questionil. Sales data already there, no? 40 lakhs. Sales is 40 lakhs. So GP is equal to this one minus this one, 16 lakhs. Hope everybody got this. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ഫോളോ ചെയ്യുക. It will be very easy. So I am stop sharing it. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എടുക്കണ്ടേ? ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ കാരേജ് ഇൻവേർഡും ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവേർഡും. രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ? അത് രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? ബാക്കി എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലേ? ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ? Okay, I am stop sharing this. We'll go down to the PPT where I have already completed the solution. So we will slowly do this. Yeah. So the solution is gross profit ratio. It is 40%. So a lot of students have already done it correctly. For those others, is it clear? Is it clear? Oh, got it, sir. Very good. Very good. Okay, fine. Now let us move on. Yes, very good. Very good. Operating ratio or operating cost ratio. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കളിയുള്ളത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ. എനിക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എനിബഡി ഹാസ് പോപ്ഡ് ഔട്ട് കറക്റ്റ്ലി? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ. രണ്ട് സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 69.8 എന്ന് വന്നു. തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. മേ ബി ഓൺ റൗണ്ട് ഓഫ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 70% എന്ന് വരും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ. Okay, now let me give this. Operating cost is equal to COGS plus operating expenses. COGS 24 lakhs നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്. ഈ 2 lakhs 1,60,000 12,000 എക്സൽ ഷീറ്റ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുമോ?
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മോളെ. ഈ എൻറ്റയർ തിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. ഇത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഇത് തന്നെയാ, സെയിം ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാ. This one only. If you have written this, you have done that. So here other steps we are following because ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ആൻസർ പക്ക ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 2 lakhs, 1,60,000, 12,000, 20,000, 8,000 ഈ ഷീറ്റിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനെയും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എല്ലാ എക്സ്പെൻസിനെയും. എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഈ 2 lakhs. ഈ 1,60,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് 12,000. ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് 20,000. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബിൽസ് പേയബിൾ. ബിൽസ് പേയബിളിൽ നമുക്ക് 8,000 rupees ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അത് ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ല. ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗിൽ വരത്തില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 8,000. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വന്നത്. ഇത് അറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഉണ്ട്. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 28 lakhs into 100 divided by 40 lakhs. So every 70%, very good. So everything is divided by net sales. ആ പോയിന്റ് മാത്രം മനസ്സിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ഡിനോമിനേറ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർമുല എഴുതിയതിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ അറൈവൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ operating profit ratio. Can anybody give me what is the operating profit ratio? Operating profit ratio. The answers I would like to see. I would like to see from students. Operating profit ratio. %, yeah, very good, very good, very good. 30%, very good. So please see the notes. So operating profit nothing is but sales minus operating cost. So operating cost നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 40 lakhs, yeah, very good. 30%, very good. So ഇതാണ്. So 12 lakhs. So operating profit is equal to 12 lakhs into 100 divided by 40,030. പിന്നെ വേറൊരു സിമ്പിൾ രീതി പറഞ്ഞു തരാം. ഇതുപോലെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 100 മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ, 100 മൈനസ് 70. യെസ്. അപ്പോ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. സോ 100 മൈനസ് 70. യാ, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. സോ ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നൗ ടെൽ മീ ദ NP, net profit ratio. ഇവിടെ കാണട്ടെ. Now let me see the net profit ratio. Let me see the net profit ratio. I would like to see the net profit ratio. Net profit ratio യുടെ ഫോർമുല തരാം. This is the formula, you know. This is the formula. Now give me individually all the items carefully. How many students have achieved 30%? No, no, not 30%. Answer is wrong. So carefully identify. So gross profit നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ആദ്യം എഴുതുക. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ആദ്യം എഴുതുക. നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, അത് എഴുതുക. നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം
എന്താണ് ടാക്സ് എന്താണ് ടാക്സ് കയ്യിലുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടും അറിയാം ഇപ്പൊ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകമും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുമാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകമിൽ ചില ഐറ്റംസ് വരും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ ചില ഐറ്റംസ് വരും ഞാൻ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പൊ അത് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആ ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുക ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ For example, I will give you one example of non-operating income. Say, profit on sale of long-term investment, 4,000 is a non-operating income. Like that, find out. ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പറഞ്ഞുതരാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ലോങ് ടേം ആണ് അത് ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഓക്കെ നൗ the clue is there. Give me the answer. Give me the answer. Anyone? Whatever your workings are there, please put it in and give me the answer. I will wait for a minute and then show you the steps. Nobody? Okay. So let us discuss. Or shall I put it? Or shall I wait? I'm not seeing any response. Okay, people are put it, sir. People are agamshoda kathirikkan. Okay. So this is what gross profit is 16 lakhs. Operating cost is 4 lakhs. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനായിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് 2,50,000 പ്ലസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഈസ് 12,000 minus 4,80,000 which is tax. That is provision for tax എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ 4,80,000 അതാണ്. Now 16 lakhs നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 4 lakhs നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സർ എന്താണ് ഈ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആസ് പെർ ദിസ് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 2,40,000 then second one is value of furniture lost by fire furniture lost by fire അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് അത് ലോസ് ആണ് സോ അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാതെ വന്ന ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗിൽ വന്ന എക്സ്പെൻസ് അല്ല സോ 2,40,000 plus 12,000 is 2,52,000. Hope this figure is clear to all. Hope this figure is clear to all. Students? Yes, sir. Okay, good. One or two responses? Yeah, fine, very good. Now, what are the non-operating income? എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 6,000 തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 4,000 പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് നമ്മൾ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ നമുക്ക് ഏത് ലാൻഡാ നമ്മൾ ലാൻഡിന് വേണ്ടി പൈസ ചെലവഴിക്കും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചില സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് ഒക്കെ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് compensation കിട്ടും അതാണ് 2,000 so 6,000 plus 4,000 plus 2,000 that is 12,000. Hope this is clear. So then I think your answer is ready. 12% already കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു
Already a lot of students have given me the answers. So it is 12%. Hope this is clear. This part you get convinced. ഈ 2,50,000 ഈ 12,000 എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് പാർട്ട് കൺവിൻസ് ആവുക. അതായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്, നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്ത ചില നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഐറ്റം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. സർ വൺ മോർ പ്ലീസ്. വൺസ് മോർ യാ സേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള പല ചെലവുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ ദൈനംദിന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. അതായത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡെയിലി ഓർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നേച്ചർ. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നു, എന്നും ലോണിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കോ? ഇല്ല. മാസത്തിലൊരിക്കലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിലൊരിക്കലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ 1 ഇയറിൽ ഒരിക്കലോ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കും. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെ, ഫോർ സിമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മീൻസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് നോട്ട് റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്. പിന്നെ കണ്ട വാല്യൂ ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇങ്ങനെ ഫയറിൽ ലോസ് ആയി പോയി, എന്ത് ചെയ്യും? അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ലോ ഡ്യൂസ് എക്സ്പെൻസ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, ആ കേസ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്തു. ലോയർ ഫീസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ പൈസ വരത്തില്ലേ, അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം, അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കമ്പനീസിന് പലതും വരും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുണ്ടോ ആ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക. പിന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താണ്? നമ്മൾ സെയിൽസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം. റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, സെയിൽസ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ വരുന്ന പല ഇൻകമും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി, എക്സ് കമ്പനി, ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദിസ്. ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ സ്ലൈഡിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. സി ഹിയർ, നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ്. ഇത് മാത്രം. ഫൈനാൻസിങ് കോസ്റ്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു കോസ്റ്റ് ആണോ? അല്ലല്ലോ, നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് അല്ലേ അത്. സോ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. സോ ഇതെല്ലാമാണ്. പേയിങ് ഡിവിഡൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് റിസർവ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ചില പൈസകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. യുവർ പേയിങ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്. Hope this is clear. Hope these points are clear, students. Yeah. ഇനി നമുക്ക് അന്ന് ചോദിച്ച inventory. One more point is there. That is inventory turnover ratio. I think you can always find out inventory 16 times. Yes, you have done that. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. COGS നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗും ഫിഗേഴ്സ് അതിലുണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇറ്റ് ഈസ് there. വെരി ഗുഡ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ ലെറ്റ് us now move on to the next question. ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡേറ്റ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും? Please note down the question quickly. ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്സ്?
ഫിനിഷ്. ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇതിൽ completed sir. Now before getting into the answer, I will give you some hints how to move about this question. Then you do it. I will assist you in this. We will move step by step. Now ഒരൊറ്റ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് അതർ ഡെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ലയബിലിറ്റീസ്. ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക, അല്ലെ? ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ അസറ്റ് സൈഡ് എന്താണ്? ഫിക്സഡ് അസറ്റും കറണ്ട് അസറ്റും ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റും നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നും പറയാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ വ്യൂ ചെയ്ത് വെക്കുക. നൗ ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇക്വിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇനി ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതർ ലയബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ? അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വീതം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നെന്താണ്? ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എന്നും ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്നും ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെന്ത് പേര് പറയും? ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയും. ഈ ടെർമിനോളജി മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ആയിട്ട് വരണം. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് തീർന്നു. അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ? ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് എന്നും കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്നും നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്നും. അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി എത്താൻ പറ്റും? ആദ്യം ഇക്വിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ടു ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ടോട്ടൽ ഡെറ്റും, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഓക്കെ, ഒരു ഡേറ്റ ആയി. പിന്നെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ്? ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ്? ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ്? ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ്? ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി വെരി ഗുഡ്, 1 lakh. 1 lakh, very good. So a lot of students have got it correctly. So 1 lakh ആണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. പക്ക. അപ്പോ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, സംതിങ് ഇസ് സ്മെല്ലിംഗ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോ ടോട്ടൽ ഡെറ്റിനെ കിട്ടും. ടോട്ടൽ ഡെറ്റിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ റേഷ്യോസിന്റെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും എടുക്കാൻ പറ്റും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. അപ്പോ ഫിക്സഡ് അസറ്റും ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നു. അപ്പോ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് എന്താ? കറണ്ട് അസറ്റാ. കറണ്ട് അസറ്റിൽ എന്താ? ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ടു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. അപ്പോ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സും ടേൺ ഓവറും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്തുകൊണ്ട്? പിന്നെ എന്താ? ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഇൻവെന്ററിക്കും ടേൺ ഓവറിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ഇവിടെ വരും. ബിക്കോസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ചെയ്തപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് ഇൻവെന്ററിയിൽ ഡേറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആ ഡേറ്റ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ എടുക്കാം. ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഗിവ് മീ ദ സൊല്യൂഷൻ. What is first solution should be what is the total debt? Total debt എത്രയാണ്? Give me the solution. What is the total debt? Total debt എന്നാണ്. Total debt എത്രയാണ്? From this information, find out the total debt. $60,000. ഒരാൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു. Very good. Let us see others. Any different answers are coming. Let us see. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് തന്നെയാണോ കറക്റ്റ്? നോക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും 60,000 കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും കിട്ടി. വെരി ഗുഡ്. 4, 5. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see the step by step. It's correct only. So ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ എഴുതേണ്ടത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60,000. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കറണ്ട് ഡെറ്റ് എന്താണ്? യെസ്, 60,000. വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. കറണ്ട് ഡെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ
പറ്റുമല്ലോ. കറണ്ട് ഡെറ്റ് ഓർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. എന്നിട്ട് വെരി ഗുഡ്. ഓ, people are very no 40,000, not 40,000. 40,000 ingane etti. B is right. Yeah, now people are getting it. Now people are getting it. Yeah, now I am just showing this. So ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. So ഇത്രയും 2 സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ സ്റ്റുഡൻസ്? ഈ 2 സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായോ? പ്ലീസ്, ആർ യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദീസ് 2 സ്റ്റെപ്സ്? അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇത് വളരെ സിംപിളസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ബികോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇടുകയാണ്. പക്ഷെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ ഡേറ്റ ചേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ എത്ര ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. സോ ഐ ആം മൂവിങ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ. ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ഓർ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്? ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എത്രയാ? നൗ ടെൽ മീ ദ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്. ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്? Wow, answers are pouring in. Very good. Yeah, answers are coming. Yeah, others. All please try to put in. Even wrong answers are coming, not a problem, but try to post your answers. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്, I can re-explain by seeing your answer. Yeah, fine. So a lot of people answered, so I am not waiting. So it's very simple. Total debt ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. Total liability എന്താണ്? Now the total liability, it is very clear. Total liability, give me the answer. 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 $1,60,000. Yeah, lot of people. Yeah, very good. Yeah. So idu kitti. Very good. Lot of people are doing it. Yeah, correct. Now ഇനി നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ആക്കി. ഇനിയിപ്പോ അസറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പോ അസറ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ എന്താണ്? ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. നൗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ്? ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി. വെരി ഗുഡ്. യാ, പീപ്പിൾ ആർ നൗ ഫാസ്റ്റ്. സാറ് സ്ലോ ആണ്, കുട്ടികൾ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. Great. And I want to see some more answers. Those who have got it. Hope it's clear. Yeah. So it is fixed assets to owners equity. So as same as നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ്. So it is 60,000. നേരത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഉള്ളത്? എന്താ റേഷ്യോ ഉള്ളത്? കറണ്ട് അസറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റേഷ്യോസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? കറണ്ട് റേഷ്യോയോ, ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോയോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് റേഷ്യോയോ, ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റേഷ്യോസ് കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല.
നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ കൊടുത്തത്? ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ടു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേൺ ഓവർ? നോ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടേൺ ഓവർ. ടേൺ ഓവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ടേൺ ഓവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ടേൺ ഓവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ടു ടേൺ ഓവർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. നോക്കട്ടെ അതേഴ്സിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ 30,000 എന്ന് കിട്ടി. ഐ തിങ്ക് 30,000 ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് അല്ലേ? ഇത്രയും അസറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ലോ സെയിൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ആൻസറിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും അസറ്റ് ഉണ്ട്, 1,20,000. അസറ്റ് കൂടുതലാണ്, അതിനെയും കാട്ടിലും താഴെയാണോ സെയിൽസ്? വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലാണ് അങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് 1,20,000 ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് റോങ്. ഐ തിങ്ക് these people were giving correct answers earlier, so somewhere something is missing. Our relationship കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിസ്സിംഗ് ആവുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇടാത്തതായിരിക്കും. ബട്ട് പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് and help others. Try to find out. Now, let me, 1 lakh ആണോ സാർ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Let us wait. Current asset 1 lakh ആണോ? Maybe in a way it may be correct, but let us find out the main figure, which is turnover. Turnover എന്താണെന്ന് മാത്രം പറയുക. ടേൺഓവറിന്റെ ഫിഗർ പറയുക. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പലതും അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്. ടേൺഓവറിന്റെ ഫിഗർ പറയുക. I am just moving on. Turnover is equal to turnover asset ratio. ഇതിൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ടു ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് 3,20,000. അതാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എന്നും പറയാം. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താ? ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. നൗ give me the inventory turnover ratio യിൽ നിന്ന് ഇൻവെന്ററി എത്രയാണെന്ന് പറയൂ. സ്റ്റുഡൻസ്? ഈ 3,20,000 മനസ്സിലായെങ്കിൽ try to calculate the inventory. People are putting their answers. Anyone has got different answer? ഈ സ്റ്റെപ്പ് 6th സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Not 12,80,000. Somewhere something is missing. ഇൻവെന്ററി എത്രയാണ് നോക്കൂ. സെയിൽസ് എത്രയുണ്ട്? ജനറലി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റേ. അപ്പൊ സെയിൽസിനെയും കാട്ടിലും ജനറലി ഇൻവെന്ററി കുറവാണല്ലോ, അല്ലെ? ജനറലി നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിൽ കൂടിയിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് ജനറൽ ട്രെൻഡ് ജനറലി സെയിൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സെയിൽസിന്റെ എത്രയോ കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോ ജനറലി ആൻസറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെയിൽസിൽ നിന്ന് കുറവായിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഓൾവേസ് പോസിബിൾ വെൻ സം മന്ത്സ് ആർ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ഇൻവെന്ററി കൂടുതലായിരിക്കും, സെയിൽസ് കുറവായിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ സെയിൽസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൌൺ. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരാം. പക്ഷെ ഇൻ ജനറൽ ഇങ്ങനെയാണോ? അല്ലല്ലോ. റൊട്ടീൻ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഈ റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താണ്? COGS ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെന്ററി. COGS ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു സെയിൽസ് ഡേറ്റ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ 3,20,000. നൗ ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. സോ 8 ടൈംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടേൺ ഓവർ ഇസ് 3,20,000 ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി. So the answer is 40,000, not 80,000. It is 40,000. ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6ഉം 7ഉം പക്ക ആയെങ്കിൽ then we can try to work on the balance sheet. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഇത് രണ്ടും
പക്ക ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. Six and 7 clear students. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള പല ഐറ്റംസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള പല ഐറ്റംസും ഇത്രയും റേഷ്യോസേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഫർദർ ഡേറ്റ ചേൺ ഔട്ട് ചെയ്തൊന്നും എടുക്കാനില്ല. എല്ലാ റേഷ്യോസും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിലുള്ള മാക്സിമം ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So let us see this. So this is how the balance sheet. Equity share capital already ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, അത് എഴുതി. Then long term liabilities. Long term liabilities 36,000 നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, നമ്മൾ എഴുതി. Current liabilities അതും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, അതും എഴുതി. So total liabilities are 1,60,000. So total liability is equal to total assets. അവിടെയും 1,60,000 അങ്ങനെ എഴുതാം. അതിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് 60,000 എഴുതാം. പ്ലസ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇൻവെന്ററിയെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് അസറ്റിൽ ഇൻവെന്ററി മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 40,000. സോ റിമൈനിങ് വിൽ ബി അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. സോറി, നോട്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. വെയിറ്റ്, other current assets. Other current assets. So hope this is clear. Hope this is clear. So other current assets are. അപ്പോൾ അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് പലതും വരാം. ക്യാഷും ബാങ്ക് ഉണ്ട്, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ടല്ലോ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ. ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. Hope this is clear. How to identify. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോറി, വെയിറ്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പല പിക്ചറൈസേഷനും ഇതിൽ നിന്ന് വരണം. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല പിക്ചറൈസേഷനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, 1 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 60% ആണെന്ന് പറയുന്നു, ഓർ 0.60 ടൈംസ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 lakh പ്ലസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി ടോട്ടൽ 1,60,000 ആണ്. ലയബിലിറ്റി ടോട്ടൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അസറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുക. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ വളരെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, തമ്പ് റൂൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഇൻകം, വിച്ച് വൺ ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, വിച്ച് വൺ ഈസ് അസറ്റ്, വിച്ച് വൺ ഈസ് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ 5 നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നുമില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. Hope this question is clear to you with all the answers. Students, understood? Okay, fine. Everybody fine? Now, well, let us move on to this one also, please. Yeah, very good. Now let us move on to write this question. It's a homework for tomorrow. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ റേഷ്യോസിന്റെയും ഒരു സമാഗമമാണ്. അതിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും റേഷ്യോ നിങ്ങൾ നാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരണം. എന്നിട്ട് നാളെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. അതായത് ബാക്കിയുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ അസറ്റും റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റിയും EPS എന്താണെന്നും
ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്താണെന്നും അതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും. ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക. then I will give you the information. Okay, fine. I think other videos might be our website ഇടുമായിരിക്കും. സോ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Along with these materials, so everything is given. Same timings നാളെയും. By tomorrow we will end up this ratio analysis session. Everything ratio analysis എല്ലാം. So നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഫ്രം the liquidity ratio to the final and എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ ചോദിക്കുക. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. സോ മേജർ റേഷ്യോസ് എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Now the question comes. Yeah, the bigger question. ഇവിടെയും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിക്കൊള്ളുക. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ whatever is possible, but if you have to write, do write. Screenshot not permitted means do write. വ്യക്തമായിട്ടും എഴുതിയെടുക്കുക. ഒന്നൊന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഈ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആഫ്റ്റർ ഐഡന്റിഫൈങ് ദീസ് ഐറ്റംസ് അതിൽ ലോങ് ടേം എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം എന്താണ് അതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ വളരെ ഈസിയാണ്. ലോങ് ടേം എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം എന്താണ്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇതിൽ ഈ ചില ഐറ്റംസ് വരത്തില്ല. എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻസ്. ഇൻക്ലൂഷൻ നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ എക്സ്ക്ലൂഷൻസിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ചാപ്റ്റർ എൻഡ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കുറേ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Finish. Everybody finished? Some more because question കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല, ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആണ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല. ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല. Okay. Finished, sir. Okay. Lot of students have finished. So now I will help you out in one figure. So നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച റേഷ്യോ എന്താണ്? കറണ്ട് റേഷ്യോ. അപ്പോൾ wait students. Everybody has written. അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ വർക്കിങ്സ്
നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കറണ്ട് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ്. ബാക്കിയുള്ള റേഷ്യോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഐ എം സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ. We will move down to sir. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമോ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട്? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ തരാം. നാളെ ഞാൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തരാം. ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ എന്താണ്? ഓക്കെ, ഹോംവർക്ക് തരുമോ? ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഉറപ്പാണ്. യാ, Now let us find out. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്, എക്സൽ ഷീറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. സോ അതിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അറൈവ് ആവുന്നത്. ബിക്കോസ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്താണ്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, now from this we will write down what are current assets, amount, current liability and amount. ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ വിൽ എൻലാർജ് ദ സ്ക്രീൻ. Yeah, now hope I think you are able to see something. Okay, now some students please work on along with me. Okay, current ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്? Now P&L, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ലോങ് ടേം, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എത്രയാണ്? കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് 20,000. So let us write down current investments 20,000. Then ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ് തീർക്കാം, പിന്നെ ലയബിലിറ്റിയിൽ വരാം. പിന്നെ ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടാവുമോ? ബിൽസ് റിസീവബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്, ഇൻവെന്ററീസ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. നൗ ലെറ്റ് us find out ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യം ഒന്നൊന്നായിട്ട് എഴുതാം. ഇൻവെന്ററീസ് എത്രയാ? ഇൻവെന്ററീസ് ഇറ്റ് 7,90,000. ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, trade debtors under trade debtors are there. Trade debtors are how much? 7,80,000. 7,80,000. Where എന്തൊക്കെ figures ഉണ്ട്? Now trade receivables ഉണ്ട്, cash ഉണ്ട്, പിന്നെ bills receivable ഉണ്ട്. Cash and cash equivalents അല്ലെ? Cash and cash equivalents ഉണ്ട്. So cash and cash equivalents, yes. Cash and cash equivalents. എത്രയാണുള്ളത്? Cash and cash equivalents 10,000. Then bills receivable ഉണ്ട്, prepaid expense ഉണ്ട് അല്ലെ? prepaid expense നമുക്ക് കറണ്ട് ആണ്. bills receivable കറണ്ട് ആണ്. bills receivables എത്രയാണ്? 20,000. അതും ഉണ്ട്. Then how much it is? Then വേറെ എന്തുണ്ട്? short term loans and advances. Yes, short term loans and advances. Because short term borrowings already ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് നമ്മൾ കൊടുത്തതുപോലെ നമുക്ക് വരും.
So that is short-term loans and advances 10,000. Okay. Any other figure which we have left out? എന്തെങ്കിലും figure നമുക്ക് left out ആയിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും figure left out ആയിട്ടുണ്ടോ? Let us see the total here. Yeah. ഒന്ന് എഴുതാം. Okay. Now, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ്, ഷോർട്ട് ടേം ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ഷോർട്ട് ടേം ബാങ്ക് ലോൺ, ഷോർട്ട് ടേം ബാങ്ക് ലോൺ എത്രയാ? ഷോർട്ട് ടേം ബാങ്ക് ലോൺ എത്രയാ? ഇറ്റ് ഈസ് 80,000. 80,000. Then വേറെന്തുണ്ട്? ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഉണ്ട്. ട്രേഡ് പേയബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ട്രേഡ് പേയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ട്രേഡ് പേയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബിൽസ് പേയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര? ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര? 1,40,000. 1,40,000. Yeah, outstanding expense വരും. We will note it down. Creditors etra, it is 1,40,000. And then any other thing? Then bills payable. Bills payable. Balance sheet നോക്കിയാണ്. Because bills payable 60,000. So അതായി. Then outstanding expense. Outstanding expense എത്രയാ? Wait students, ഞാൻ ഒന്നായിട്ട് എഴുതാം. Outstanding expense എത്രയാ? Outstanding expense 40,000. Okay. Then പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, other current liabilities ഉണ്ടല്ലോ. Other current liabilities. Other current liabilities എത്രയാ? Other current liabilities is 2,40,000. 2,40,000. Then provision for tax. Provision for tax അത് എത്രയാ? അതും 2,40,000. 2,40,000. So if any other item is there, any other item we have missed out? Any other item? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് വരുവോ? വരത്തില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് വരത്തില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ any other details? ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. നാളെ നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു പേജ് കൂടെ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് ഞാൻ തരാം. I am typing it in the group. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് സാർ ഇത് എങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെ വരണം നോക്കുക. We will do it. So I am typing it in the group. I am stop sharing it. Just basic details ആയി. Okay. ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പോൾ ചാറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. Please look into the chat. Sales. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്, നോക്കുക മാത്രം. Don't type it. Net purchases. Certain details in the question. അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി
2,10,000. Operating expenses. Two lakhs. അപ്പോൾ ഈ 4 ഡേറ്റ സെയിൽസ് 20 lakhs, നെറ്റ് പർച്ചേസ് 17,80,000, ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെന്ററി 2,10,000, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് 2 lakhs. ബിക്കോസ് അത് ഇരുന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. Now, so this is over. Any Q&A is there? I will clear it off. Session is over now. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സർ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും സാർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, fine. So